शिव शिवमूर्ति गणनाथ शिवनी कुमार गणनाथ शिव शिवमूर्ति गणनाथ शिवनी कुमार गणनाथ చేతులార సేవ చేతు గణనాథ నిన్ను చిత్తమార మొక్కుకుందు గణనాథ చేతులార సేవ చేతు గణనాథ నిన్ను చిత్తమార మొక్కుకుందు గణనాథ 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 शिव शिवमूर्ति गणनाथ शिवनी कुमार गणनाथ शिव शिवमूर्ति गणनाथ शिवनी कुमार सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः पुनराचम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः अंगद चैतन्योच्चारे रे सूर्पकर्णाय नमः शिवम्बाय नमः चन्द्रपूर्णाय नमः सिद्धिगणपतये नमः बुद्धिगणपतये नमः लक्ष्मीगणपतये नमः वल्लभगणपतये नमः नानाविध परिगणपतिपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान् नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि भोगी फलैकर्पूरे नागवैदेशो सचोर्णनागैकं दाम्बूलं ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णप्रदक्षिणां कूर्मो धर्मकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः मंगलवीराजदीपं समर्पयामि मंत्रपुष्पं समर्पयामि वंदे शंभो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं अक्षतल తీసుకో आवाज पार्वतीयम्मा अद्भुत उदापुरत्तजेगानं नगरनादो हरे हे पावन सुलैमान अनोध्यायागं सबला आलोकं समर्पा लोकाय विमानं समर्पये विमानं काले कोकान विमानं काले कोकान आलोक्य भगवापुरः कालिकमकातो वाजनामद्रेयवे अस्मादिराजाय कपयु अस्मादिरात्रे पयु एलित्रो यादोदपोर्धा सजातो अत्तरुद्धा पश्चातो भगवपुरः यत्पर्गेणानुगा देवायत्तरुद्धा वसन्तोत्सादिराज्यं वीर्मणिकर्तरुद्गले सप्ताश्चासं परिदयः त्रिसप्तसमयक्तदा देवायत्तज्ञो तन्वानाबद्धं पुरुषं भगवपिरु तेन देवादियन्ता साध्यम् अम्मा कनवराले अंगिजो कनवराले तस्वीरा परिजानं देवने मनोतीनां परिवत्सन्निवसा योगेनेभ्यो आरभ्ये देवानां प्रोक्ता पूर्वयो देवेभ्यो जातः नमोर्गाय ब्राह्मणे इदं ब्राह्मणं देव देवाग्रेतनपं यस्यैवं ब्राह्मणो यस्य देवासमर्शकरि ईचदेन प्रेतपुत्रो
अहोराम देवार्थे नक्षत्रारोपमो अक्षरोव्याप्तमो विष्णुमर्गाणः ओम मर्गाणः अल्पंडु विष्णुमर्गाणः ओम मर्गाणः सर्वमर्गाणः ओम राम गंगां गंगां सहस्रदि इनोस्कपि अहोराम देवार्थे नक्षत्रारोपमो अक्षरोव्याप्तमो विष्णुमर्गाणः ओम मर्गाणः Korai. अहोरात्रे भागे नक्षत्रारोपमो अश्वव्याप्तमो विष्णुमर्गाणः ओम मर्गाणः सर्वमर्गाणः ओम शांति 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 बोलो गजानन महाराज की या पड़ीर्या प्रापुष्पाया चपुष्पणे बृहस्पति स्थानो मुच्चन्दनं मदः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पुष्पं निर्वै वन्दितयो पुष्पै पूजयामि धूपमाग्रापयामि उद्बत्ति दीपं दर्शयामि मंगलारति धूपदीपानैवेद्यं सदा कर्पूरैः नागबलिदले सतोर्णं नारकेयुक्तमो ताम्बूलं प्रतिगृह्यत ताम्बूलं ताम्बूलं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये చెమ్మట్లు ఒక ఒంటికి పోదు సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సుసారతే శరణ్యే ప్రియంబరే గౌరీ నారాయణే నమోస్తుతే మంగళ ప్రసోదర నీలింపు పూజ నీలింపు मंगलारती చుట్టూ ఇప్పుడు కళ్ళకు ఆర్మి రైట్ బోలో గజానన మహారాజ్ కి యా పడి అమ్మ అక్కడ ఇక్కడ నీకు అని చెప్పలేదు మంగళం భగవాన్ మంగళం సోదర మంగళం మంగళికాక్షి మంగళం కోపవేంద్రాయ మహర్షియగుణాత్మనే చక్రవర్తితనోజాయ సార్వభౌమాయ వందనో ఆనందకర్పూర దివ్యనీరాగతి ప్రసంగంకయామి నమస్కరోమి ఓం భూర్భువస్వాయ పరీక్ష కొబ్బరికాయ తీసుకొని పోతుంది యా పరీక్ష తలభూమి కానియాలి హిరణ్యగర్భకలవస్తాము తీవ్ర పైసలు తీసుకోండి అక్కడ దక్షిణ పెట్టుకోండి హిరణ్యగర్భకలవస్తాము హిరణ్యగర్భకలవస్తాము పత్రములతోను పత్రములతోను అర్చనలే మీకు చేసి అయ్యా హరహర గణనాథ బ్రహ్మాపరములతోను నెయ్యి పాయసముతోను నైవేద్యము నీకు నైవేద్యము
సదితిమి ఆనందించి మము ప్రోమయ్యా హర హర గణనాథ నీ ఆదిగపురం నీ రాంజనమితి చేకరునాథ హర హర గణనాథ ధరతోత్పాలన వెలసిన గణనాథ దయతో మా పూజలందుకో దయతో మా అర్చనలందుకో దీవించి మమ్ము ప్రభుమయ్య కరుణించి మమ్ము కాపాడవయ్యా హర హర గణనాథ నీరాంజనమిది హర హర గణనాథ పూర్ణగణనాథం సంజాసాముడియంగాను సదా సంగముడియారుండే భవం భవాము పుణ్యమామి నానే జప మీ ఆవిడే సీను ఎక్కడుంది యాని గాని పాపానే జన్మాం జన్మదాన జన్మాన పాపాత్మ బాబుగం భవాన్ భగవాన్ కృపే ఆదేవా అంజరాజ గణనాథ తమే వివర్మ తస్మాత్ సాధ్య భావే లోరక్షణ ప్రభీనం భక్తిహీనం కుటాసన ఎక్పోదితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుమయ వాహన షోడశ పూజాంచ వరసిద్ధి లింగ అర్పణమస్తు వర్షకపుత్రం వర్షత భవం తంత్రం ప్రజా పశుపతిపతికే యాని ప్రేరతే సమానం భవతి ఆయుష్వేదేంద్రియే ప్రతిష్ఠితంతే గణపతి సాగర పర్యంతమో శుభం భవతో గిరీశ్వరి మురళి బరోగణ మహారాజకి Plastic.
अत्र गायत्री सावित्री संस्कृते शान्ते पुष्टे पुष्टे गिरिन्द्रा आयां सुगन्धपूजार्थं प्रदक्षिणकारक नमः अक्षंतलु वेयु निर्मंत्र పెట్టుకోండి అక్షంతలు ओम सज्जन ग्रामदेवताभ्यो नमः मंडलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः पुनरागम्यः पूर्वसंकल्पानुसारेण एवं निर्देशयां शुभादिकौ अस्माकमर्पणे सह कुटुंब क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थं नानाविध सौभाग्य सिद्ध्यर्थं मनोभाग्य फलसिद्ध्यर्थं प्रतिज्ञालोचनात्मप्राप्तिर्वाक्योज्मान्यस्य कళ్ళు మూసుకొని మీ గోత్రము మీ మారేరు అక్కడ ఎప్పుడు గణపతి దగ్గర అట్లే మీరు ఇప్పుడు కూడా చెప్పుకోండి కళ్ళు మూసుకొని మీ భర్త పేరు మీ పేరు తినే పేర్లు చెప్పండి అందరూ అదే పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర కలిసిపోయి హరిహవాం తత్పుల్లేయాగేవకేగాతం యజ్ఞాయాగాతం యజ్ఞేంద్రైవిహి గోత్రస్వః గోత్రమాగేభ్యః పూర్వై సహస్రదేర్ధారణః సహస్రాక్షసోత్సవాయ సదాగం విశ్వమాంగత్వ అత్యత్యదశాంగులం పురుషయేవేదకం సర్వం యజ్ఞోకం యక్షవంద్యం సుతామృతశేషాన జన్మేనాథ్యోదే ఏకామానత్రైమ అథవాధ్యాయాదుష్టపూర్ణ కల్పు చెప్పలేదా సుతామృతశేషాన జన్మేనాథ్యోదే ఏకామానత్రైమ అథవాధ్యాయాదుష్టపూర్ణ భాగవోత్సవిశ్వభూతాని విపాదిష్టముఖందురే విపాదోత్పావయ కోధ భాగవోత్సవిభువాగ్రహ తతో విష్ణుగ్రహముడు అయిపడి పుష్కమల్య చిన్న చిన్న ముక్కలు వేసి దేవుడికి కొబ్బరికాయ తీసుకో सागर विद्याय सुराज्ञाम्ने सागर विद्याय भरणाय वायवे प्रोक् प्रतिपदाभ्यां नमः हिरण्यगर्भगर्भस्तम्भेकं विभावसो अनन्तपुण्यप्रभवस्तो मदप्राङ्गं प्रेक्षणे सुवर्णपुरुषदक्षिणां प्रवर्तयामि शुद्धं स्नानं नीलवस्कलु शुद्धं स्नानं प्रवर्तयामि మలేషు విగ్రహం చూడు చూడు ఎంత తెల్లగైంది జీవిత సంపత్తి విగ్రహం వ్రతకథ ఎప్పుడెప్పుడు సైలెన్స్ నిలబడుతుంది వ్రతకథ ఎప్పుడు సైలెన్స్ నిలబడుతుంది
అవ్వదు కథ చెప్పాలి నన్ను ఎవరు నోరు తెలిసిన మంచిగా ఉండేది సైలెంట్ ఏం చెప్తున్నాను అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు కథ చెప్పకుండా మాట్లాడటం కాపులు దొరుకుతున్నాడు నోట్ల కళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు కూడా ఒక గంట అయినాక రాకండి ఎవరు మాట్లాడదని చెప్పాను నేను చేసిన కానీ కోరిన ఫలం లభించడం అచ్చుడుగా నిలబోతున్నాము కానీ అని చెప్పి మహానున్నారు అటువంటి సమయం లోపల నాన్నవారు భూలోకము 14 లోకాలు తిరగాలని చెప్పి భూలోకము భువర్లోకము సువర్లోకము మహర్లోకము జనలోకము తపోలోకము సప్తలోకము ఇలా 2 లోకాలు 7 లోకాలు 14 లోకాలు తిరుగుతూ ఎక్కడికి వస్తున్నాడయ్యా ఆ పరమాత్ముడు అంటే 13 లోకాలు పక్కన పెట్టినాడు అమ్మా చెత్త అర్థమైతే లోకాలు పక్కన పెట్టినాడు 14 లోకములుగా కలిగానికి గ్రామాలను పిలిచి ఆ వైకుంఠమూర్తి భూలోకానికి వచ్చినాడు వచ్చి చూస్తూ ఉన్నాడు భూలోకంలో తిందామని తిండికి లేదు కట్టుకున్నాడు వస్త్రాలు లేవు కటిక దడి జరిచేత భిక్షాడు చేసుకుంటూ కాలం వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు రాజుడు ఆ బాధలు భరించలేక ఉన్నటువంటి వారి వెనుదిరిగి వైకుంఠానికి వెళ్ళినాడు ఆ వైకుంఠంలో విష్ణుమూర్తి ఏదైతే ఉన్నాడయ్యా తత్నారాయణం దేవం శుక్రవర్ణం చతుర్భుజం శంఖం చక్రం గజాపత్వం వనమాలము పరమాత్మ వైకుంఠంలో తెల్లని స్ఫటికాకారం కలిగినాడు 4 చేతులు ఆయుధాలు ధరించినాడు శంఖము చక్రము గద పద్మము వనమాలను ధరించినాడు లక్ష్మణ మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాలతో చదువుకున్నాడు ఏమయ్యావు భగవాన్ అన్ని లోకాలు తిరిగినాను అన్ని లోకాల్లో క్షేమంగా ఉన్నారు దేవుడు కానీ కలియుగంలో నానా విభక్తులై దరిద్రం చేత కొట్లాట చేత జిల్లందరూ బాధపడుతున్నారు వారి బాధలు తొలగిపోయేటువంటి భూలోకంలో ఉన్న భక్తి మార్గం కదా అని కృష్ణ వేస్తున్నాడు అప్పుడు పరమాత్మ చెప్తున్నాడు ఆయన నువ్వు అడిగిన కృష్ణ చాలా బాగుంది చెప్తాను నేను భూలోకంలో సత్యనారాయణ విష్ణు కోట్లకు కలిగించేటువంటి కలియుగంలో కూడా నారాయణ వ్రతముంది ఆ వ్రతాన్ని మనస వాచ కర్మణ భక్తి శ్రద్ధ బాగా చేయాలని వ్రతాన్ని నా వ్రతం చేసేటువంటి వాళ్ళు అప్పుడెప్పుడు సత్కాల మందులు ఇవ్వాలి తలంటి స్నానం చేసుకోవాలి జపత పాలు వినియోగించుకోవాలి ఇంటికి చుట్టాలు అలుగు పూజలు చేయించుకోవాలి ఇంటి ముందర పచ్చడి పచ్చడి వేయించుకోవాలి బ్రాహ్మణ్య బంధువులందరూ పిలిపించుకొని భక్తి శ్రద్ధలతోనే నా యొక్క వ్రతాన్ని చేయాలన్నాడు మరి ఆయన నా వ్రతానికి ఏమేమి సామాన్లు కావాలి అది కూడా చెప్తాను బ్రహ్మాఫలం క్షీరం గోధూమర్షచూర్ణికము అపామే జగతం వారే చర్కరం నా వ్రతానికి అరటిపళ్ళు ఆవు పాలు గోధుమ నూక శర్కర తెల్లబట్ట తేనె తీసుకొని రావాలి ఇంటికి తూర్పు భాగంగా నా వ్రతాన్ని పెట్టాలి నా వ్రతం పెట్టేగా చక్కనైన ఆవు పెండం తీసుకొని రావాలి 4 మూలలకి దానిలో 2 ముగ్గులు వేసి వ్రతానికి శ్రేష్టంబగు అరటి కొమ్మలు మామిడి కొమ్మలు చిత్ర విచిత్రమైన పుష్పాలతో వ్రతాన్ని అలంకరించుకోవాలి ఆ వ్రతం మధ్యలో తొలగేటువంటి వస్త్రం పరిచి దాని ఎందుకు చిట్టాలని పోసి దాని కంచంలో వెండిదైనా రాగిదైనా ఇత్తడిదైనా ద్రవ్యం లేనిగా మట్టి పాత్రైనా ఉంచాలి ఎవరు మాత్రం చేయవద్దయ్యా అని చెప్పినాడు ఏది ఏమైనా నా యొక్క విగ్రహాన్ని 8 అడుగుల ఎత్తు అందు సగము బంగారంతో శక్తి కలిగి చేయించుకోవాలి ఆ విగ్రహానికి పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర పళ్ళ రసాలతో అభిషేకం చేయించుకొని బ్రాహ్మణ చేత బంధువుల చేత కథా చెప్పుకుని బ్రాహ్మణ చేత బంధువుల చేత పుట్టించి బ్రాహ్మణుడికి దోచుకున్న లక్షణాంబులాలు సంస్కరించాలి ఈ రీతిగా ఎవరైతే నా వ్రతాన్ని 12 లోపల చేస్తారో ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధతో వింటారో ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకు దుఃఖ శోక అభిశమనం మరి ఫలితం ఏమిస్తుందంటే దుఃఖం ఉన్న వారికి దుఃఖం దూరమవుతుంది ధనం లేని వారికి ధనం కలుగుతుంది సంతానం లేనటువంటి వాళ్ళకి తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుంది
దరిద్రమన్నటువంటి వారికి ప్రతాపంచవలసిందని చెప్పి వైకుంఠంలో ప్రావిష్టున్నాడాయి దేవాకంటే సత్యనారాయణాయాం ప్రథమోచరమాసైత శ్రీ సత్యనారాయణ మహారాజుకి అజ్ఞాన దివనాంగస్య జ్ఞానానం గుణశాఖయా అక్కడ ఉన్న కొబ్బరికాయ తీయండి సురమేడు తందేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః రెండో అధ్యాయంలో ప్రప్రథమంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు చేసినారు అరే సీన చెట్ల వెళ్ళింది జ్ఞానానం ధనశాఖయా చక్షురమేడు తందేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః రెండో అధ్యాయంలో ప్రప్రథమంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు చేసినారు కలియుగంలో కూడా అంటే భూలోకంలో శతానందుడు అనేటువంటి గరీబు బ్రాహ్మడు ఆ బ్రాహ్మడి కడిగ చేత భిక్షాడు చేసుకుంటూ కాలం వెళ్ళబోతున్నాడు ఒకనాడు చెప్పకముందు వాడిన అదానంద ప్రవక్తాన్ని ఆకాశవాణి ప్రభావం చూస్తున్నాడు ఏమి రాముడు బ్రాహ్మడు సకల వేద విధాన ఫలాంకుడు 4 వేదాలు 18 ప్రాణాలు 64 కళ్ళు వచ్చి ఎందుకయ్యా బాధపడుతున్నాడు తెలుసుకుందామని చెప్పి పరమాత్మ విష్ణుమూర్తి ఆయా బ్రాహ్మణ వేదాలు భూలోకానికి వచ్చినాడు అక్కడ వచ్చి ఆ బ్రాహ్మణ దగ్గర నిల్చుండబడుతున్నాడు ఏమైంది బ్రాహ్మణ ఎందుకయ్యా బాధపడుతున్నావు నీకు వచ్చిన ఆపద ఏంటి నాకు చెప్పు అయ్యా అని అడిగినాడు అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణ చెప్తున్నాడు ఏం లేదు ఆయన సత్యనారాయణోడు నాయన నేను బ్రాహ్మణుడు కానీ కటిక దరిద్రం ఉంది ఉదర నవిత్తం బహుకృత వేగం జానుడి పుట్ట వరకు 4 ఏళ్ళ భిక్షాలు చేసుకుంటూ కాలం వెళ్ళబోతున్నాడు అట్లా బ్రాహ్మణుడు వస్తున్నాడు నాయన నువ్వు భిక్షాలు చేసే పనే లేదు భూలోకంలో కోరికలు ఇచ్చేటువంటి వ్రతం ఉంది ఆ వ్రతం చేయమన్నాడు అప్పుడు పూజా విధానం చెప్పినాడు బ్రాహ్మడికి అక్కడనే మాయమైపోయినాడు అప్పుడు పరమాత్ముడు మాయమైపోయిన తర్వాత బ్రాహ్మడు అంటున్నాడు పరమాత్మ నువ్వు వ్రతం చేయమని చెప్పినావే నాకు చింతామతనే లేదు ఎలా చేయాలి ఈ వ్రతాన్ని కనుక రేపు వ్రతం కొరకు నీ వ్రతం చేస్తాను కనుక నాకు ఎంతైతే ద్రవ్యం వస్తుందో భిక్ష ఇస్తాను ఎంతైతే ద్రవ్యం వస్తుందో అంత ద్రవ్యం నీకే ఖర్చు పెడతానని చెప్పి ఇంటికి వచ్చినాడు పడుకున్నాడు తెల్లవారుజామున లేచాడు స్నానాసంధ్యాలు చేసుకున్నాడు జోల పట్టుకున్నాడు భవతి భిక్షాందే కృపావలంబనకరే మాతాన్నపూర్ణేశ్వరి అప్పుడు జోల పట్టుకున్నాడు 4 ఏళ్ళు తిరిగినాడు చిట్టలు బియ్యం పెట్టేవాళ్ళు 2 చిట్టాల బియ్యం పెట్టినారు రూపాయి ఇచ్చేవాళ్ళు 2 రూపాయలు ఇచ్చినారు ఆ బియ్యం పైసలు ఒక్కదానికి చేసుకున్నాడు షావుకారు దుకాణానికి వచ్చినాడు ఏ విషయం రూపాయలు చొప్పున అరటి పండ్లు ఆవు పాలు గోధుమలు ఒక శర్కర తెల్లబట్ట తీసుకుని వచ్చినాడు ఇంటికి వచ్చే చున్నాడు అరుగుబొట్టలు చేయించుకున్నాడు పచ్చడి భక్తులు వేయించుకున్నాడు బ్రాహ్మణ బంధువులు అందరూ పిలిపించుకున్నాడు భక్తి శ్రద్ధలతోనే వ్రతం చేస్తున్నాడు చేసేటువంటి ఆ బ్రాహ్మడికి కడిగ దైవమంతా దూరమైంది సర్వసంపత్తుతో ఎదుగుతున్నాడు ఒకనాడు ముందు 4 అన్నదానం ప్రదానం చెప్పి వంట చేస్తున్నాడు ఆ వంట కిందికి కట్టెలు తక్కబడి అప్పుడు 4 దూతలు 4 దిక్కులు వచ్చినారు ఒకనాడు కార్తకేతునేటువంటి తెలుగువాడు కట్టెల కాలం నెత్తి వేసుకున్నాడు నెలకు వేసారి దాహం పుచ్చుకున్నటువంటి వాడు బ్రాహ్మణ మీద వచ్చినాడు బాగానే దాహానికి మంచినీళ్లు తాగిన తర్వాత అప్పుడు అడుగుతున్నాడు నాయన బ్రాహ్మణ ఇదేం ముఖము ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ దేశం నీకేం పడవిచ్చిందని అడిగినాడు అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణ చెప్తున్నాడు ఏం లేదు నాయన ఓ తెలుగువాడా ఇది సత్యవ్రతమంటారు కోరిన కోరికలు ఇస్తుందనేటువంటి తెలుగువాడు కూడా చేసేటువంటి వాడి పరమాత్మ బ్రహ్మణ అడిగిపోతున్నాను నా అడవికి పోయిన కట్టే కష్టపడుతున్నా నీకే కష్టపడతా అని చెప్పి మనసులో సంకల్పం చేసుకున్నాడు గొడ్డలు బుధాలు వేసుకున్నాడు అడవికి పోయి పరమాత్మను వేసుకుని ఒక్క చెట్టు కొట్టే చింతగా ఎక్కువ 10 చెక్కలు పెరిగినాడు ఆ కట్టెలు 2 కావాలుగా చేర్చుకున్నాడు బుధాలు వేసుకున్నాడు ఊర్లోకి వచ్చి కట్టెలు అమ్మేపులో రోజు దొరికినానికంటే 3 ద్రవ్యం వచ్చింది ఆ ద్రవ్యం తీసుకున్నాడు షావుకారు దుకాణానికి పోయినాడు ఏ విషయం ఉందో చొప్పున
అరటి పళ్ళు, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, చక్కెర, తెల్లబట్ట తేనె తీసుకుని వచ్చినాడు. ఇంటికి వచ్చి చున్నాలు అడుగులు చేయించుకున్నాడు. పచ్చడి పందిరి వేయించుకున్నాడు. బ్రాహ్మణ్ణి బంధువులందరూ పిలిపించుకున్నాడు. భక్తి శ్రద్ధలతోనే వ్రతం చేస్తున్నాడుట. చేసే కుంటులో అతని దరిద్రం ఏ రీతిగా కరిగిపోతుందంటే ఆర్తి కర్పూరం లాగా కరిగిపోయింది. శ్రీమంతం ఏ రీతిగా పెరిగిపోతుందంటే నిన్ను దినేన వృద్ధే శుక్లపక్ష విదాడిచి ఇందు పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడు ఏ రీతి దరిద్రం పెరుగుతూ ఉంటాడు ఆ రీతిగా పెరిగిపోతుంది శ్రీమంతము. అప్పుడు పరమాత్మ అంటున్నాడు, ఓ పరమాత్మ నా దరిద్రమంతా దూరమైంది కదా అని చెప్పి మనసులో సంకల్పించుకొని ప్రతి పౌర్ణమికి ప్రతి సంక్రమణకు సత్యోగాన్ని చేస్తూ లోకమంతరాగా చెప్తున్నాడా. ఇది శ్రేష్టాంగ ప్రాణి నివాసండే సత్యనారాయణ కథాయాం ద్వితీయోచారమాసైతే సత్యనారాయణ మహారాజుకి జై అంటారు కానీ లొల్లు పెట్టడానికి మాత్రం అరే మళ్ళీ ప్రవక్ష్యామి శృణోత్తమం అనేత్తమ పురాతులముకో నామ. పూర్వము 3వ అధ్యాయంలో ఉల్కాముకునేటువంటి రాజు అన్నమా రాజ్యాన్ని కండ బిడ్డలకుండే పరిపాలిస్తూ ఉండేటువంటి వాడిగా ఒకనాడు తెలుసుమందు భార్యాభస్య ప్రముఖాంచ సర్వాజముదనాసతి భద్రశీలా నదీ తీరే సత్యసమృతమాచరేతు. అతని భార్య చాలా అందగత్తే, గుణవంతురాలు, బుద్ధిమంతురాలు. భార్యాభర్తలు నదీ ఒడ్డున వ్రతం చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఒకనాడు షావుకారి కాంచ నగరానికి వ్యాపారమై పోతూ ఆ ఉల్కాముకునేటువంటి రాజు దగ్గరికి వచ్చి ఆ 2 పడవలు ఒడ్డుకు చేర్పించడుతున్నాడు. షావుకారి, ఓ రాజేంద్ర కిమితం గురుతే రాజా భక్తియుక్తేన చేతసా ప్రకాశం కురుత్సర్వము శ్రోతి మిథ్యాం సాంప్రదం. ఓ రాజా నీకు ధనముంది, ధాన్యముంది, సంపత్తి ఉన్నాయి, మరి అన్ని ఉండు కూడా ఎందుకు ఇలా వ్రతం చేస్తున్నావని అడిగినాడు. అప్పుడు రాజు చెప్తున్నాడు, నాయన నాకు ధనం ఉంది, ధాన్యం ఉంది, సంపత్తి ఉన్నది, సత్యమే కానీ భూలోకంలో సంతానం లేనటువంటి వాళ్ళకు సంతతి లేదంటారు కనుక ఆ సంతానం కొరకు వ్రతం చేస్తున్నానన్నాడు. అప్పుడు షావుకారు అంటున్నాడు, పరమాత్మ నాకు ఎంత ఉండే లాభము, నీ అనుగ్రహం చేత నా కొడుకే కానీ బిడ్డలే కానీ పుట్టినట్టయితే తప్పకుండా వ్రతం చేస్తానని చెప్పే పరమాత్మ వేడుకున్నారు. తీర్థ ప్రసాదాలు పుట్టించినారు. ధర్మపాలము భార్యాభర్తలు ఒకనాడు సుఖించి 9 మాసాలు మోసింది అమ్మాయి. చక్కనటువంటి 10వ మాసమున ఒక కుమార్తెను కన్నది. ఆ అమ్మాయి ఏది ఉన్నదయ్యా, నిండు కుండలాగా చంద్రుడు ఏదైతే గుండెగా ఉంటాడో ఆ గుండెమనాడు చంద్రుడికి వంక ఉన్నదేమో తెలియదు. కానీ పిల్లకు మాత్రం ఏ వంక లేకపోయేటువంటి అమ్మాయి కళావతి అని నామకరణ చేసినాడు. చేసిన తర్వాత నీరావకరిస్తుంది, ఏమయ్యా షౌకారి సంతానం కలిగి వ్రతం చేస్తాన్నాము, మన అమ్మాయి పుట్టింది, వ్రతం చేద్దాం పడు అనేప్పుడు అమ్మా ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల తక్కువ వచ్చినారు, ఇప్పుడు సత్యవ్రతం వద్దు కనుక వివాహకాలే కరిష్యామి వృత్తం ప్రియే. ఇది పెళ్లి కాలం అయితే అల్లుడు వస్తారు, అక్కడ చూడకాలు ఇక్కడ చూడకాలు లొల్లి కట్టగట్టు వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు వ్రతం చేద్దామన్నారు. సరే అని చెప్పి భార్య కూడా ఊరుకున్నది. రాను అమ్మాయికి అష్టవర్షాభవే కన్యాపాలిత పుత్రవర్తనే. చిన్ననాటి కాలం ఉందే పెళ్లి చేసేటువంటి వారు 8 సంవత్సరాలకు. అలాగే ఈ యొక్క అమ్మాయికి కూడా 8 సంవత్సరాలు వచ్చినాయి. బాగానే ముందు సౌకాన్ని తీసుకువచ్చినారు. మహావైభవపేతంగా ఘనంగా పెళ్లి జరిపించినారు. మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తుంది, ఏమయ్యా షౌకారి సంతానం అయితే వ్రతం చేస్తా అన్నాము, అప్పుడు చేయలేదు. 21 కోసం చేస్తా అన్నాము, అప్పుడు చేయలేదు. వివాహకాలం చేస్తా అన్నాము, మరి పెళ్లి కూడా అయింది, అల్లుడు కూడా వచ్చాడు. చేస్తాను పట్టుకునేప్పుడు అమ్మా ఇప్పుడు కూడా వద్దు. దీని పెళ్లి కాలం ముందు 3 ద్రవ్యం ఖర్చు అయింది. వ్రతం అంటే మళ్ళీ ద్రవ్యం ఖర్చు
కనుక ఎక్కడ శుభక అక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అల్లుడు మనమే చేసుకుంటాము అని చెప్పి భార్య మీదకి ఓ పాయ వచ్చినాడు. అల్లుడు పిలిపించుకున్నాడు. నాయన నీ పెళ్లి కాలం మంది ఇంత ఖర్చు అయిందని చెప్పి లెక్క పట్టాలు చూసుకొని 2 పడవండా సామాన్లు అనుకున్నారు. చంద్రకేత్ మహారాజ్ పట్టణం పోతూ ఉన్నారట. పొయ్యే కొంచెంలో వైకుంఠము చూస్తున్నాడు. ఏమిరా షావుకారి సంతానం కానప్పుడు సంతానం అయితే వృద్ధి చేస్తా అన్నాడు, అప్పుడు చేయలేదు. 21 దోషం చేస్తా అన్నాడు, అప్పుడు చేయలేదు. వివాహకాలం అన్నాడు, మరి అల్లుడు కూడా వచ్చిండు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తలేడు. వీళ్ళ మనసు ఏముందో కనుక్కుందామని చెప్పి దారుణం కఠినం మహా దుఃఖం భవిష్యది. ఈ వ్యక్తే కానీ ఆపద వస్తేనే భగవంతుడి జ్ఞాపకం చేస్తాడు కాబట్టి వీళ్ళ మనసు ఏముందో కనుక్కుందామని చెప్పి ఇద్దరు మాయపట్టలు పిలిచినాడు. ఆ రాజుగారి చంద్రకేత్ మహారాజు గారి భవనంలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని వచ్చి ఈ షావుకారు దగ్గర విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు. తెల్లవారింది. తెల్లవారగానే రాజభట్లు మొక్కుకుంటున్నారు. రాజా, మన దేవుడిలో మన కారాగారంలో దొంగలు పడ్డారు, ఉన్న ద్రవ్యమంతా ఎత్తపోయినారు. మన ద్రవ్యం దొంగవాము, మన దొంగలు దొంగపడతామని చెప్పి నలుగురు తలు 4 దిక్కులు తిప్పుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు రాజుగారి ద్రవ్యం పెట్టుకొని షావుకారి అల్లుడు గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ద్రవ్యమంతా దొంగిలించింది వీళ్ళే అని చెప్పి వాళ్ళని విచారింపకనే శిక్షింపు అని చెప్పి ద్రవ్యం తీసుకుపోయినారు. దొంగ సౌకర్యం పెట్టి వీళ్ళని తీసుకుపోయి కట్టమైన కారాగారంలో బంధించినారు. అక్కడ అప్పదవుతున్నది. రాజా, మన ద్రవ్యం దొరికింది, మన దొంగలు దొరికిండ్రు, వీళ్ళని విచారింపకనే శిక్షింపులోనే పుట్టులో అక్కడ దొరుకుతున్నది. వీళ్ళు పోయిందంటే ఇంటిలో దొంగలు పడ్డారు. ఉన్న ద్రవ్యమంతా ఎక్కపోయినారు. తిందామని తిండి లేదు, కట్టుకున్నామని వస్త్రాలు లేవు. తల్లి బిడ్డలు ముష్టి ఎత్తుకుంటూ తల్లి బిడ్డలు ప్రతిత్యము మాలో కలుచుకుంటూ కారం వెళ్ళబోతూ ఉన్నారు. ఒకనాడు బ్రాహ్మణుల ఇంట్లో మాలో కబడకస్తా అని చెప్పి కళావతి వాళ్ళ ఇంటికి పోయింది. పోయే చుట్టలో సత్యపు జరుగుతున్నది. అమ్మాయి వచ్చి భవతి కృపావలంబనకరి మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరి అని చెప్పి అడిగింది. అమ్మ, మా ఇంటి పక్కన జరుగుతున్నారు, కూర్చో అని చెప్పి కథా పూజ అన్నారు. ప్రసాదం తీసుకున్నది. ఇంటికి పోయేటువంటి 10 రాత్రి. రాత్రి కాగానే తల్లి దగ్గరికి వచ్చుకున్నది. అమ్మా, నువ్వు పడుచు పిల్లవు, పుట్టినప్పటికీ నిన్నడు కూడా పెద్దలు బాగా దాటలేదు నన్ను అడగకుండా. కానీ ఇప్పుడు నాకు చెప్పకుండా, నాకు తెలియకుండా ఇంత రాత్రి ఎటుపోయినామని తల్లి అడుగు కూడా తెచ్చినా అని చెప్పి తల్లి చేతిలో పెట్టింది. అప్పుడు తల్లికి పూర్తి వచ్చింది. ఏ భగవాను, ఏ సత్యదేవ, నీ అనుగ్రహానికి ఏదైనా నాకు సంతానమైంది, కానీ ఇదివరకు కూడా నీ వ్రతం చేయలేదు కాబట్టి మా అపరాధం ఏమైనా వేడుకున్నది. తీర్థప్రసాదం పూజించింది. పూజించి తెల్లవారుజామునే ఒక పనులు చేసుకున్నది. దాని పేరు శ్రీమన్నారాయణ పేరు పెట్టుకున్నది. మూఢభక్తి చేత తల్లి బిడ్డలు ప్రతినిత్యము పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు పరమాత్ముడు చాలా సంతోషపడుతూ ఉన్నాడు. ఏమిరా, తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు ధ్యానిస్తున్నారు, నన్ను పూజిస్తున్నారు, నన్ను కొలుస్తున్నారు, మరి షావుకారులు ఏమో కనుక్కుందామని చెప్పి ఆ రాత్రి రాజేంద్రుల కల్లో కనబడ్డాడు. చంద్రకేతు మహారాజు కల్లో పరమాత్ముడు కనబడి, రాజా, నువ్వు బందికాలో ఉంచింది వారు దొంగలు కాదు నాయన, వాళ్ళు షావుకారులు. వాళ్ళు దొంగలని మీరు భ్రమించి కారాగారంలో బంధించినారు కనుక వాళ్ళను విడిచిపెడితేనే కానుకుంటున్నావు, లేకుండా మాత్రము నిన్ను, నీ రాజ్యము, నీ పుత్రులు సర్వనాశనం చేస్తామని చెప్పి రాజ్యం వచ్చిన కళ ఆ రాజుగారు కళలో చెప్పి అంతర్ధానమై మాయమైపోయినాడు. తెల్లవారింది. రాత్రి వచ్చిన కళ రాజుగారు సభ ఏర్పాటు చేసి జరిగిన వృత్తాంతమంతా సభలో చెప్పినాడు. బందిగాన షో బట్టలు పిలిపించి బందిగాన షో కాళ్ళు పిలిపించి వాళ్ళ క్షౌర కర్మాలు తీయించి నూతన సహకరించి పంచభక్షాలతో భోజనం పెట్టించి తీసుకున్నానికంటే 3 గంటలు కూడా ఎక్కువ ఇప్పించి వారి బాజా భజంతులతో ఊరి సాగనప్పారుగా. ఇది శ్రేష్టాంత ప్రాణి దేవాకంటే సత్యనారాయణ కదాయ తృతీయోధ్యానమా శ్రీ సత్యనారాయణ మహారాజకి.
జై అన్నారు కదా అనదు. ఎవరు కొట్టిందని మొదటిగా జ్ఞానం దేహం నిర్మణ పరిదాతురము ఆధారం సర్వ విద్యాడీ హోమపాత్రే. 4వ అధ్యాయంలో మామ అల్లుళ్ళు బాజా భజంతులతో ఊరు సాగడం తర్వాత నమ్ముకుంటూ తెలుగుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారుగా. వస్తూ ఉంటే ప్రపంచంలో వైకుంఠమూర్తి వస్తున్నాడు. ఏమిరా వీళ్ళని కష్టాల నుంచి తొలగించినా కానీ షావుకారులు బందికాణాల నుంచి తొలగించిన ఒక్కసారి కూడా నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తలేరే. మరి వాళ్ళ ద్రవ్యం వాళ్ళ మొదలు లేవున్నరే కానీ నన్ను మాత్రం జ్ఞాపకం చేస్తలేరు. మరి వీళ్ళ మనసులో ఏమో కలుపుకుందామని చెప్పి పరమాత్ముడు పంకు పంకు ముసలివాడినాడు. భార్యను గడ్డం పెట్టుకున్నాడు. దొంగ రూపం దాచినాడు. దారి పెట్టంగా ఒక మాయ బండం నిర్మించుకున్నాడు చంద్రకేతు మహారాజు అరణ్యంలో. ఆ బండ మీద సాధు రూపంలో కూర్చున్నాడు. కూర్చుండగానే అప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఏమయ్యా మనం 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు సంపాదించినా ఇంత ధర్మం సంపాదించలేము. కానీ ఎవడు దారి పెట్టంగా ఎవడు దొంగ మోపనిలు మరి ద్రవ్యము తీసుకున్నారు. వీరికి ఏం బదులు చెప్తాము, ఏదన్నా ఉపాయం చెయ్యి అని చెప్పి మామ అల్లుడిని అడిగినాడు. అప్పుడు అల్లుడు అంటున్నాడు, మామ నువ్వు బాధపడే లేదు, దొంగకు తెలియకుండా నేను ఉపాయం చేస్తాను అని చెప్పి అక్కడికి వచ్చి రాగానే ఆ పరమాత్ముడు కలిగ వైకుంఠమూర్తి అడుగుతూ ఉన్నాడు సన్యాసి రూపంలో దొంగ రూపంలో. నాయనా నేను ఉత్తమ సులభాన్ని అనేకమైన ఆకలవుతున్నది, నీ బళ్ళే తిరుమాండారాలు నాకు పెట్టవయ్యా అని అడిగినాడు. అడిగేటువంటి ఒరే సన్యాసి మా బళ్ళే నీకెళ్ళబడుతున్నది, మా బళ్ళే ఏంటి ఏం లేదు, మా రాజుగారు హుకుం చేస్తున్నాడు, మమ్మల్ని అడవికి పోయి ఆకులు తీగలు కందలా తీసుకురమ్మన్నాడు, మేము అడవికి వచ్చినామయ్యా అని చెప్పేటువంటి ఆ పరమాత్మ అంటున్నారు, సరే షావుకారులారా మీరున్నది మీకే కదా అని చెప్పి పరమాత్ముడు కొంత దూరం పోయి మాయమైపోయినాడు. తెల్లవారింది. తెల్లవారగానే మామ అంటున్నాడు, నాయన అరుణ మన ద్రవ్యమైతే ఇదిగా ఉన్నది కనుక మనం దొంగను చేయించుకొని వచ్చినాము కనుక ఇక్కడనే సరయు నది ఉంది, ఆ సరయు నది ఒడ్డుకు వచ్చి తెల్లవారుజామున ముఖాలు కడుక్కున్నామని చెప్పి ఆ నది ఒడ్డుకు రాగానే బండి ఎక్కినారు. బోరాలు విప్పి చూసేటువంటి పరమాత్మతో అబద్ధపాడినట్టే ఆకులు తీగలు కందుబలాలు ఉన్నాయి. ద్రవ్యమంతా మాయమైపోయింది కాబట్టి అల్లుడు మీద మామ మీద అల్లుడు ఒకరి మీద బండి ఒకరు ఏడుస్తూ ఉన్నారుగా. అప్పుడు అల్లుడు జ్ఞానవంతుడే బుద్ధిమంతుడే అంటున్నాడు, మామ వారి దొంగ కాదు, దొంగ అయితే మనసులు మనకే ఉంటుండే, మనకు పుట్టలేదు పట్టలేదు, కానీ నేను చెవుల నిండా విన్నాను మీరున్నది మీకే రాస్తున్నాగా అని చెప్పేటువంటి చూడు. అప్పుడు మామను తోలుకున్నాడు. పరమాత్మున్నటువంటి చంద్రకేతు మహారాజు అరణ్యానికి వచ్చినాడు. ఆ పరమాత్మున్నటువంటి బండ దగ్గరికి వచ్చి బండ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసుకుంటూ తలలు బాదుకుంటున్నారు. అప్పుడు పరమాత్ముడు మళ్ళా కరుణించాడు. కరుణించి ఎదురా షౌకారులారా ఎందుకు వచ్చినారు మళ్ళీ అని అడిగినాడు. అప్పుడు పరమాత్మతో చెప్తూ ఉన్నారు షౌకారి, పరమాత్మ మేము దొంగ అనుకున్నాము, ద్రవ్యభక్తపోతారనుకున్నాము, మా పరమాత్మ తెలియదు, మా అపరాధం నుంచి క్షమించవయ్యా అని చెప్పినాడు. అప్పుడు అంటున్నాడు, ఏమిరా షౌకారులారా మీరు సంతానం కానప్పుడు సంతానమైతే వ్రతం చేస్తా అన్నారు, సంతానం అయిన తర్వాత 21 దోషం ఉందన్నారు, అప్పుడు చేయలేదు. 21 దోషం ఉందడితే ఇప్పుడు లెక్కకాలు ఉంటున్నారు, వివాహకాలు ఉంటున్నారు, అప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు చేయలేదు, మరి ఎప్పుడు రా మీరు పూజేది ఏదైతే కానీ ఆపద వస్తూనే భగవంతుని జ్ఞాపకం చేస్తాడు కాబట్టి దారుణం కఠినం చేస్తా మహా దుఃఖం భవిష్యది, నేనే మిమ్మల్ని కావాలని పరీక్ష పెట్టినా అన్నాడు. అప్పుడు పరమాత్ముడు అంటున్నారు, పరమాత్మ మేము మూఢము బుద్ధిహీనతతోని అబద్ధమాడినాము కనుక మా ద్రవ్యం మాకుండి క్షేమంగా ఇల్లు చేరగానే తప్పకుండా వ్రతం చేస్తామని చెప్పి పరమాత్ముడు వేడుకున్నారు. అప్పుడు పరమాత్ముడు కూడా కరుణించాడు. ఇలా షౌకారులారా మీ ద్రవ్యం చేస్తారు కదా, మీ ద్రవ్యం మీకే ఉండగా కానీ ఆయన ఇచ్చినాడు.
అప్పుడు ఆకులు తీగలు కింద వాడు మాయమైపోయినాయి. వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళ కదాదిగా ఉన్నది. అప్పుడు బండ్ల నుంచి ఒక దూత పిలిచి, నాయన మనం చార్మినార్ తర్వాత ఇంటికి పోతున్నాము, ముందు కబురు చెప్పబడామని ఒక దూతను పంపించినారు ఇంటికి. అప్పుడు తల్లి బిడ్డలు ఎప్పటిగా సత్యపూజ చేస్తూ ఉన్నారు. అమ్మా లీలావతి, కళావతి, చార్మినార్ తర్వాత మీ భర్త గారు వస్తున్నారు, మీ తండ్రి గారు వస్తున్నారమ్మా, మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు, అక్కడ సరి ఉన్నది ఉన్నారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినాడు. అప్పుడు తల్లి పూజ చేసింది. లీలావతి ప్రసాదం తీసుకున్నది. బిడ్డకి చెప్తున్నది, అమ్మా నేను ముందు పోతా, నలుగురు పెద్ద వదం తీసుకుంటా, బాజా మంగళ వాద్యం తీసుకొని పోతాను, నువ్వు వెళ్ళి ఇంటికి తాళం వేసి రా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది తల్లి లీలావతి. అప్పుడు తల్లి పూజ చేసి ప్రసాదం తీసుకొని నది ఒడ్డుకు పోయింది. కాబట్టి బిడ్డ కూడా కళావతి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేసింది. కానీ భర్త గారు వస్తున్నారు కదా తెలిసి తెలియని వయసులో పెళ్ళయింది. భర్త అంటే ఎలా ఉంటాడో తెలియదు, భర్తను చూడాలి అన్న సంతోషంతోనే ప్రసాదం తీసుకుంటే ఆలస్యం అవుతుందని చెప్పి ఇంటికి వచ్చి తాళం వేసింది. తండ్రి నావా మీదకు వస్తున్నది, భర్త నావా తన కళ్ళ ముందనే గంగలో మునిగిపోతుందట. అప్పుడు అమ్మాయి ఉంటుంది, పరమాత్మ నాకు తెలియని వయసులో అష్టవర్షాభవే కన్యా, తెలియని వయసులో 8 సంవత్సరాలు పెళ్ళయింది, కానీ నాకు భర్త అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు భర్త అనే తెలిసే వయసులో కదా నా భర్త నావా నా కళ్ళ ముందంటే గంగలో మునిగిపోతుంది, మరి భర్త లేని జీవితం నాకెందుకు, అదే భర్తతో పాటు నేను కూడా సుడిగుండంలో పడి చనిపోతాను అని చెప్పి కాశాపించింది. గంగా భవానిలో దూకి పడి చూస్తా అని చెప్పి ఉరుకుతూ ఉన్నది. ఉరికేటువంటి ఆకాశవాణి వార్త వస్తున్నది, అమ్మా కళావతి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యవతారం చేసినావు, కానీ భర్త గారు వస్తున్నాన్న సంతోషంతో నా ప్రసాదము తీసుకోకుండా ఊళ్ళని తీసుకొచ్చినావు. నువ్వు ప్రసాదం తీసుకుని వస్తే కానీ నీ భర్త రావా నీ తండ్రి రావా రెండు కూడా దేవుడికి చేరుతాయి. అమ్మాయి వెళ్ళింది, ఇంటికి పోయింది, స్నానం చేసింది, పూజ చేసింది, ప్రసాదం తీసుకొని పరమాత్మ వేడుకొని అప్పుడు నది ఒడ్డుకు పోయేప్పుడు తండ్రి రావా భర్త రావా రెండు కూడా మీదకి వచ్చినాయి. వాళ్ళు బాధ్యాపంతో ఊసానుకొని ఇంటికి రాగానే ఆకాశమంత పందిరి వేసినారు, భూదేవంత పీట వేసినారు, జోడు రకాలు పెట్టినారు. ప్రతి పౌర్ణమికి ప్రతి సంక్రమణకు యాగానికి 2 సార్లు వ్రతం చేస్తూ లోకమంతగా చాటుతున్నారాయే శ్రేష్ఠాంతరాణి దేవాతండే సత్యనారాయణ చతుర్థోధ్యానమాసైత శ్రీ సత్యనారాయణ మహారాజుకి సత్యవాది అన్నమాట తప్పడు. రాజ్యాన్ని కన్న బిడ్డల కంటే ఎక్కువగా పరిపాలిస్తూ ఉండేటువంటి వారిగా ఒకనాడు వ్యక్తున్నారు, రాజకీయ మొదలుపెట్టుకుంటున్నారు. మా పంటదేళ్ళని వన్యమృగాలకు రాజేస్తున్నాయి, అయ్యా అనేట్లో సరే అని చెప్పి మొదలుపెట్టుకునే కొంచెంలో అప్పుడు రైతులు వెళ్ళినారు. రాజుగారు వ్రతాన్ని ఎక్కించుకున్నాడు, పక్కన తీసుకున్నాడు, అడవికి పోయినాడు. వన్యమృగాలను సంహరించుకుంటూ ఎన్నిక వేసారి కొద్దిసేపు పెట్టుకునేటకు పడుకుంటా అని చెప్పి ఆ పరిస్థితి తీసుకువెచ్చినాడు. రాగానే ఆ గోపాలకులు గొడ్ల పిల్లలు ఒకనాడు ఆవుల మందన ఒక పక్కకు పెట్టినారు, బండ్ల మందన ఒక పక్కకు పెట్టినారు, గొడ్ల మందన ఒక పక్కకు పెట్టినారు, తెల్లల బంధం తీసుకున్నారు, ఏమన్నారా ఏంటే పెట్టుకున్నారు. మూలమంది చేత సత్యపూజ చేస్తూ ఉన్నారు. నువ్వులు మొదలు ఆవుపాలు బియ్యము ఇట్లా 4 రకాల పదార్థాలు పెట్టుకున్నారు. మూఢభక్తి చేత వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కర్మలు కాపు అని చెప్పి నిర్ణయం చేసుకున్నారు. మూఢభక్తి చేత సత్యపూజ చేస్తూ ఉన్నారట. చేసేటువంటి అప్పుడు గొల్ల పిల్లలు పోయి, రాజా మేము గొల్ల పిల్లలమయ్యా, గోపాలకము మీరు మా ఊరి యజమాని, మా రారాజు కనుక ముందు మీరు తీసుకోండి అయ్యా మా సత్యదేవుడి ప్రసాదము,
మీ చేత మా పెట్టుదయ్యా అనేటువంటి నాయన నేను రారాజును మీరు గొల్ల పిల్లలు నేను ఎక్కువ వాడి మీరు తక్కువ వాళ్ళు కాబట్టి మీ ప్రసాదం నేను భుజించను తీసుకోనని చెప్పి రారాజున్న గర్వం చేత ఇంటికి పోదామని పోతూ ఉన్నాడు. కానీ ఎక్కపోయినా ఎంత తిరిగినా తన రాజ్యము తన పుత్రులు తన బట్టలు తనకు అవపడక తిరిగి వేసారి గురుస్వామి నుండి తల్లి మూర్తపడ్డాక మూర్తపడినటువంటి ఆకాశవాణి వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆకాశవార్తలు వార్తలు వస్తున్నాయి. నాయన గొల్ల పిల్లలు 3 మంది చేత నా ప్రసాదం చూసుకోమంటే నేను రారాజును మీరు గొల్ల పిల్లన్నావు. ఆ గొల్ల పిల్లలకు పోయి ప్రసాదం తీసుకుని వస్తే నీ రాజ్యము నీ పుత్రులు నీ బట్టలు నీ ప్రజలు కారయ్యా అని చెప్పేటువంటి అప్పుడు రాజుగారు వెంటపోయినాడు, నది ఒడ్డుకుపోయినాడు, స్నానాసంధ్యాలు చేస్తున్నాడు. గొల్ల పిల్లలు వచ్చి ప్రసాదం చేసుకునేటువంటి అప్పుడు గొల్ల పిల్లలు కూడా మా ఊరి చెప్పి దాని గడ్డంగా వస్తే నేను మహారాజు గొల్ల పిల్లలు కాదు. మరి ఈరోజు ప్రసాదం ఎలా అనేప్పుడు భగవంతుడి భక్తి అంటే ముక్తి అంటే కనుక నా తప్పులను మనిషి క్షమించుకొని చెప్పి పరమాత్మను వెళ్తున్నారు. సరే అని చెప్పి అప్పుడు రాజు గారు ప్రసాదం వచ్చి ప్రసాదం తీసుకుని ఇంటికి పోయినాడు. రాజ్యము పుత్రులు భటులందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. అప్పుడు ఊళ్ళో పోయిన కాడించాడు నేను రారాజు. ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ రాజపురానికి వచ్చి ప్రసాదం తీసుకుని శ్రీరంలో వేసినాడు. అప్పుడు రాజపురానికి ఆకాశపంత మందిరి వేసినాడు, భూదేవత పీఠ వేసినాడు, జోడంతా ఆడిపెట్టినాడు. ప్రతి పౌర్ణమికి ప్రతి సంక్రమణకు సంతృప్తాన్ని చేస్తూ లోకాన్ని చక్కగా పాలిస్తున్నాడట. ఇదే శ్రీకాంతపురాణి ఆయన ఈ యొక్క కలియుగంలో ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తారో, ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంటారో, ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో చెప్తారో దుఃఖ శోకాదిశమనం జగదాన్య వివర్తనము సౌభాగ్య సంతరికరము సర్వత్ర విజయప్రదం ఎల్లవేళ ఏ కష్టాలు రాకుండా వెనుగా తోడుగా నీడగా ఉంటాను అని చెప్పి వైకుంఠంలో చెప్తున్నాడా. ఇది శ్రీకాంతపురాణి దేవాకండే సత్యనారాయణ పంచమోద్యామాశ్రీ సత్యనారాయణ మహారాజుకి మీరందరికీ అక్షతం దేవుడి మీద వేసి ప్రసాదం తీసుకోండి. మనకు ఒకటి వేసుకోండి. శిరా ఆర్తికర్పురం మంగళము భూమిజారమణ మంగళము సత్యనారాయణ స్వామిని కిదిగో మంగళము ప్రేమ గుణీ నామృతి శ్యామల రంగవైకుంఠవి లాభ పరాత్పర భూమిజారమణ మంగళము సత్యనారాయణ స్వామిని కిదిగో మంగళము పచ్చాపందిరి మీకట వేసి బగు మృదుగల చత్తా చౌరంగా మీకట పచ్చవస్త్రములు పరచి విగ్రహము నిశ్చయము చుకని జగన జౌరికి భూమిజారమణ మంగళము సత్యనారాయణ స్వామిని కిదిగో మంగళము బొల్లా విరజాజీ పుష్పముల్ మణిమాయా భూషణ తెల్లా చామంతి పుష్పముల్ చల్లు చుపుకగు లాలు పరిమళము కలున తాను మృదంగ గతులచే భూమిజారమణ మంగళం సత్యనారాయణ స్వామిని కిదిగో మంగళం ఘృత శర్కర పాలు కోర్చియు
ముందర నైవేద్యము రథములు తిరయు ఉంచియు పతిత పావన దివ్య తేజునకు శృతి చేయుమో కర్పూర భారతులు ఓపిజారమణ మంగళము సత్యనారాయణ స్వామిని తిరిగో మంగళము నిరూకత విన్నా వారలు నిజముగ వైకుంఠ సాధుజన తూలి తీరులు పదతీర్థ ప్రసాదమునుచుక వేదమునుచకుని దయ నరహరి ఓంకారమణ మంగళము సత్యనారాయణ స్వామిని తిరిగో మంగళము క్షీరాబ్ధేశయన రాజుక సత్యనారాయణ సరగోణ వరమోయుమిక క్షీరమిరుండగ ధీర పరాత్పర వారుని వారం పురిరాగమోత్తమాగరి ఓంకారమణ మంగళము సత్యనారాయణ స్వామిని తిరిగో మంగళము కర్పూర గణనావతారం మల్లేష్ నీలింపు గణనావతారం దంతా అట్లే ఉంటుంది ఎక్కడ గణనావతారం దంతా సాంబుదేవతారం ద్వారందే భవం భవామే సతతం నమామి ఆనంద కర్పూర దివ్య నీరాజన దీపం సందర్శయామే నీళ్లు దింపుండి అక్షంతలు తీసుకొని మంగళారతి చుట్టూ దింపి దేవుని ముందు పెట్టి దండం పెట్టుకోండి కళ్ళకద్దుకోండి ఒక మంగళారతి అడి చూపెట్టు ఒక మంగళారతి ఇడి చూపెట్టు ఎవరు లేవద్దు అట్లే కూర్చుంటారు మంత్రహీనం ఆదీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరా ఎక్కువ కమ్మయ్య ఆదేవా పరిపూర్ణం జోడితోక్తార పూర్ణ భగవన్ సర్వార్థక సర్వం రమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ దివ్యవస్తురతమస్తు చేతులు రావట్టుండి చేతులు ఉన్నాయి దేవుడు ఇచ్చిండు మనకు కూసుంటారు ముద్దరింగారు సంపతి దేవా ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం అక్షరం తీసుకోండి ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతుడు బ్రహ్మణోధిపతుడు బ్రహ్మేణ అస్తు సదాశివం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైవ బుద్ధ్యాత్మనాభావృతే స్వభావ కరోమి జంజం సకలం ప్రపంచే నారాయణాయేతి సమర్పయామి జ్ఞాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరం కృతాని చ తాని ప్రదక్షిణ్యే ప్రదక్షిణం పదే పాపోహం పాపకర్మాణ పాపాత్మా పాపసంభవ రాజమాంగదేవ శరణరాజతవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తే త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యం అవుతాయా పుణ్యభావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వర అనండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయా ధ్యాన వాహన షోడశ పూజాంచ రమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ దివ్య చరణార వింద అర్పణమస్తు. తల వంచి నమస్కారం చేయండి. అటు పోతావురా, ఇక్కడికి దండం పెట్టరా. సర్వాంతర్యామి దేవుడు లేని అక్షంతలు వేసి ముఖాల మీద కూర్చుని తలానికి ఆడివాళ్ళు దండం పెట్టాలి. మగవాళ్ళేమో బోర్ల మొక్కలు. దయచేసి మీరు ఇంత మంచిగా చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో తులసో భద్రో ఉన్న దాంట్లో సాహిత్యంతో మీరు తీసుకొచ్చి చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషము. కానీ అన్ని మంచిగానే ఉన్నాయి, కానీ లొల్లులు మాత్రం పెడుతున్నారు. ముత్యాలు బాగా నిన్న పరసోళ్ళు అయితే అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు, కానీ మీరు మాత్రం లొల్లు పెడుతున్నారు. పిల్లలు ఉంటే ఏమైంది, దగ్గర ఆకిలో పెట్టుకోవాలి. ప్రతి సంవత్సరం లాగే మన లొల్లు పెట్టాతో మాట్లాడదు, ఎవరు లొల్లు పెట్టాతో. డోన్పాల్ లోపల ప్రతి సంవత్సరము గణపతిని నిలుసున పెట్టి
తర్వాత గణపతి అయిన తర్వాత సప్తమి నాడు అష్టమి నాడు ప్రతి సంవత్సరము సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తారు. ఇది ఆనవాయితీ ఇక్కడ మొదటి నుంచి. ఆ ఆనవాయితీతో పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం దానిక పొయ్యి మాత్రం దిగేది లేదు. ఎంతమంది అన్నా రాని ప్రతి ఉత్సవం కూడా పొయ్యి ఆర్పకుండా 2 పూటలు కాదు 3 పూటలు భోజనం పెడతారు. ఇంత చిన్న విలేజ్ అయినా కానీ మా ఉడ్డాట్లో మాత్రం 4 గంటలకి కంప్లీట్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ చిన్న విలేజ్ అయినా కానీ ఎంత చక్కగా చేస్తారంటే ముత్యాల సంఘమే కానీ అక్కడ పరిసర సంఘమే కానీ ఇక్కడ ఉత్సవాలప్పుడే కానీ ప్రతి జాగల అన్నం అన్ని దానాల కంటే పెద్దది అన్నదానం పెద్దది. ఎంత కష్టపడి వాళ్ళు వంట చేసి భక్తితోని మళ్ళీ నిరాహారంతో పాలు ఛాయ్ తాగి వంట చేసి అందరికి వడ్డించిన తర్వాతనే వాళ్ళు భోంచేస్తారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనవాయితీ వాళ్లకు నా గ్రామ ప్రజలు అందరూ చక్కగా చేసింది కాబట్టి వాళ్ళకు మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా చేసుకోండి. అగ్నిర్వస్తర ముఖాల మీద కూర్చుంటా దండం పెట్టు. ఇంకా కింద పోతలేదు ఇక్కడ దండం పెట్టచ్చు కదా. సర్వాంతరం దండం పెట్టు సుఖం దేవ అన్న ఇవన్నీ ఓపెన్ చేయాలి ఒకసారి కలుపురా రాజకీట్లో ఒకసారి కలుపురా ఎంత మంది సజ్జో జాతే నమో నమః భవే భవే భవోత్సవాయ నమః రామదేవాయ నమః యేష్టాయ శ్రేష్టాయ నమః కాలాయ నమః వలవికరణాయ నమః వలవికరణాయ నమః వలత్వంగాయ నమః సర్వభూతనాయ నమః పుష్పైశ్వర్యాం రూపం స్వరాం కొబ్బరికాయ ఆటగా ప్రమేయ అన్నం ప్రాణే దివ్యజానాదు శాసనం సమర్పయామి భావ్యోపాద్యం సమర్పయామి హస్తయోర్జం సమర్పయామి ముఖే స్వాత్రీం సమర్పయామి अन्नपूर्णे सदापूर्णे प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा भक्ता च सदेशो अन्नपूर्ण माता के
శివమూర్తి గణనాథ శివుని కుమార గణనాథ శివమూర్తి గణనాథ శివుని కుమార గణనాథ చేతులార సేవ చేతు గణనాథ నిన్ను చిత్తమార మొక్కుకుందు గణనాథ చేతులార సేవ చేతు గణనాథ నిన్ను చిత్తమార మొక్కుకుందు గణనాథ 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 శివమూర్తి గణనాథ శివుని కుమార గణనాథ ఆకులములే నీకు పూజలు బియ్యపుండ్రాళ్ళే నైవేద్యాలు ఆకులములే నీకు పూజలు బియ్యపుండ్రాళ్ళే నైవేద్యాలు పాలవెల్లిలో నిండు కొలువులు గరిక పరకలే కైంకర్యాలు పాలవెల్లిలో నిండు కొలువులు గరిక పరకలే కైంకర్యాలు సులభం నీ సేవ సిరులకు అది త్రోవ సులభం నీ సేవ సిరులకు అది త్రోవ చవితికి నీ పూజ ఘనమో గణరాజ జై గణనాథ 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 జై శివమూర్తి గణనాథ శివుని కుమార గణనాథ జై జై పార్వతి మల్లచిన పసిడి దేవరా పశుపతి నిలిపిన సిరుల దొర పార్వతి మల్లచిన పసిడి దేవరా పశుపతి నిలిపిన సిరుల దొర కైలాసంలో యువరాజ కైవల్యమిచ్చే సురభూజ కైలాసంలో యువరాజ కైవల్యమిచ్చే సురభూజ ఎలుకపై ఊరేగే ఏలికవో స్వామి ఎలుకపై ఊరేగే ఏలికవో స్వామి ఎలుకను కలిగించే హృదయాంతర్యామి జై గణనాథ 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 శివమూర్తి గణనాథ శివుని కుమార గణనాథ జై 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 మహాగణపతి మహాగణపతి గణనాథ 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 జై 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 గణనాథ గణనాథ గణనాథ
శివమూర్తి గణనాథ శివుని కుమార గణనాథ శివమూర్తి గణనాథ శివుని కుమార గణనాథ చేతులార సేవ చేతు గణనాథ నీవు చిత్తమార మొక్కుకుంటూ గణ దోన్పాల్ గ్రామంలో ముత్యాల గణేష్ బజార్ యొక్క మున్నూర్కా పటేల్స్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో విఘ్నేశ్వరునికి మహాపూజ నిర్వహించి గత 30 సంవత్సరాల పైబడి నుండి మేము మా ముత్యాల బజార్ తరపున గణేశుడిని పెట్టుకొని మహాపూజ నిర్వహిస్తూ మేము ఈరోజు సత్యనారాయణ వ్రతం కూడా చేసుకొని అన్నదాన కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. మహాత్ముని పూజ నిర్వహించి విఘ్నేశ్వరిని కోరుకుంటూ గ్రామ ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, పాడి పంటలు బాగా పండాలని, ఆ భగవంతుని దయ కలగాలని ఆ విఘ్నేశ్వరికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మా ముత్యాల సంఘం యొక్క తరపున ఆ దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నాం.